Good afternoon, dear students, honorable guardians and viewers. Welcome you all to my live class from Sunamganj Online School. Dear students who are joining for the first time today in my class, for them my introduction is, this is Khalidur Rahman Manik, Assistant Teacher, Khashgaon Government Primary School, Chatok, Sunamganj. Today, I have been appeared before you with English for today of class 5. So, all the students of class 5, either from schools or madrasa, get ready with your textbooks, notebooks and pens and necessary everything and participate in the class. And dear students, you are seeing the electricity is just gone and there may be some problem watching the class properly, because when electricity is absent then networking system remain weak to weaker. Okay, dear students, you know, in our last class we had finished unit 24 totally. All classes about cyclone Aila we had finished in our last class, and today we are going to start a new topic, a story. This is a story, a fantastic story. Why does the frog croak? Why does the frog croak? ব্যাঙ কেন ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং করে, এই কর্কশ আওয়াজ করে। ক্রক একটি কর্কশ আওয়াজ। আমরা এই স্টোরিটা আজকে পড়ব। তো আজকে আমাদের ইউনিট হচ্ছে 25। Our today's unit is 25 and lesson 1. Our today's topic is, okay, you are watching, this is 196 and this class is 196th class before the students of my online schools. Already I have taken 195 classes and this is my 196th class, and inshallah recently it's going to be double century 200. Our today's topic is, why does a frog why does the frog croak? Why does the frog croak? ব্যাঙ কেন ক্রক ক্রক করে ডাকে? ক্রক ক্রক হচ্ছে একটি কর্কশ আওয়াজ, এটাকে আমরা বাংলাতে অনুবাদ করে থাকি ঘ্যাং অর ঘ্যাং। অ্যাবসলিউটলি আমরা কোনো প্রাণীর সাউন্ডকে আমরা হুবহু কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে পারি না, এটা আমরা বলে থাকি বিভিন্ন ভাষায়। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওকে, let's enjoy our today's story, a fantastic story. For this, open at page 98. Open at page 98 of your textbooks. Today, we will study lesson 1. Lesson 1, first to last. All the lesson we will study today. Now listen to me very carefully. I'll read out this text once with Bangla translation. What sound does a frog make? একটি ব্যাঙ কি শব্দ করে? তোমরা কি বলতে পারো ব্যাঙ কেমন করে ডাকে? হ্যাঁ, ঘ্যাঙর ঘ্যাং। বাংলাতে আমরা বলি ঘ্যাঙর ঘ্যাং। যখন চৈত্র মাসে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন প্রথম বৃষ্টি পড়ে তখন দেখবা জমিতে বড় বড় ব্যাঙ, হ্যাঁ, ডাকা শুরু করে ঘ্যাঙর ঘ্যাং, বড় বিশাল গলায় তারা ডাকা শুরু করে। তো what sound does a frog make? ব্যাঙ কি শব্দ করে? ক্রক ক্রক, উত্তর দেওয়া আছে ক্রক ক্রক শব্দ করে ব্যাঙ, ক্রক ক্রক।
It isn't a beautiful sound, এটা সুন্দর শব্দ নয়, but a long time ago frog had beautiful voice. A long time ago, অনেক দিন আগে, frogs had beautiful voice. ব্যাঙের সুন্দর কণ্ঠ ছিল. They could sing more beautiful. তারা আরো সুন্দর করে গান গাইতে পারতো. Then the birds, পাখির থেকেও সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠে তারা গান গাইতে পারতো. এখন তো পাখিরা সব থেকে সুন্দর করে গান গায়. This all changed because of one frog named Blue Star. Blue Star একটি ব্যাঙের নাম. Blue Star নামক ব্যাঙের কারণে এই সবগুলি চেঞ্জ হয়ে গেছে. তাদের সুন্দর কণ্ঠটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে হারিয়ে গেছে. আমরা ক্রমান্বয়ে এটা জানব. Blue Star had the most beautiful voice of all the animals. সকল প্রাণীর থেকে ব্লু স্টারের কণ্ঠ ছিল সব থেকে সুন্দর. ব্লু স্টার এটা একটা ব্যাঙের নাম. সে ছিল স্বরের রাজা. When he sang, যখন সে গান গাইত, all the other animals came to hear him. অন্য সকল প্রাণী তার গান শুনতে আসতো. They enjoyed listening to him. তারা তার গান শুনতে উপভোগ করত. তখন তারা কি বলতো? Please teach us how to sing. হে ব্লু স্টার, দয়া করে আমাদেরকে তুমি শিখিয়ে দাও কীভাবে সুন্দর করে গান গাইতে হয়. প্লিজ টিচ আস, দয়া করে আমাদের শিখিয়ে দাও হাউ টু সিং, কীভাবে গান গাইতে হয়. দ্য অ্যানিমালস আস্কড, অন্য সকল প্রাণী তাকে অনুরোধ করত. দ্য ব্লু স্টার অলওয়েজ আনসার্ড ইন দ্য সেম ওয়ে. আর ব্লু স্টারটি সবসময় একইভাবে একই কথা বলতো, একই উত্তর দিত. সে কি বলতো? নো মাই ভয়েস ইজ মাইন. না আমার কণ্ঠ তো আমারই. I cannot share it. আমি এটাকে কারোর সাথে ভাগ করতে পারবো না. He said, সে বলতো. সে অহংকারী ছিল আর অহংকার করে বলতো আমার কণ্ঠ তো আমারই এবং আমি এটার ভাগ কাউকে দেব না. এজন্য সে কোনো পাখিকে, অন্য কোনো প্রাণীকে গান শিখায়নি. এতে কি হলো? কোনো জিনিস শিক্ষা বিতরণ করলে বা শিখালে শিক্ষা আমরা জানি বৃদ্ধি পায়. যদি ব্লু স্টার সেদিন গান শিখাতো, তার কণ্ঠ আরও ভালো হতো. হ্যাঁ, কিন্তু সে অহংকার করে গান শিখালো না. সে ছিল খুব সেলফিশ, স্বার্থপর. পরে আমরা জানতে পারবো সকল প্রাণী মিলে তার কণ্ঠটি চুরি করে নিয়ে যায়. এটা আমরা পরবর্তীতে শুনবো কাহিনীতে. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা ওয়াই ডাজ দি ফ্রগ ক্রক, ফ্রগ কেন ক্রক ক্রক বলে আওয়াজ করে, এর আসল কারণটি আমরা পরবর্তী লেসনে পড়ব. আমরা আজকে এতটুকু পড়লাম. এখান থেকে আমরা কিছু ওয়ার্ড পেয়েছি, কিছু নিউ ওয়ার্ড পেয়েছি যেগুলো আমরা পড়ব. এখন তোমরা চেষ্টা করো তো আজকের পার্টের নিউ ওয়ার্ড কোনগুলো, এগুলো তোমরা খুঁজে বের করো. এই মুহূর্তে দুইজন দেখছেন, মিসবা স্যার আমাদের সবার ক্লাস দেখে থাকেন, শেয়ার করে থাকেন. স্যারকে স্বাগত. মিসবা উদ্দিন, famous ICT icon teacher of Amriya Islamia Alim Madrasa. He watches all our classes and share. Thank you sir. আর আরও যারা আমাদের শিক্ষার্থীরা দূরে রয়েছে, আরও যারা রয়েছেন, দয়া করে আসেন লাইভে. এই মুহূর্তে আমাদের পেজের ফলোয়ার আছেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6000. Okay dear learners, আজকে আমরা কিছু নতুন শব্দ শিখব. CROAK, ক্রক. ক্রক ক্রক কি? ক্রকের কোনো অর্থ হয় না. এটা হচ্ছে ব্যাঙের থেকে সৃষ্ট সাউন্ড, ব্যাঙের ডাক. এটাকে আমরা বাংলাতে সাধারণত আমরা কি, এটার সঠিক কোনো অর্থ বা অনুবাদ করতে পারবো না. আমরা বাংলাতে বলি ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাং ঘ্যাং, আরবিতে অন্য কিছু, হিন্দিতে অন্য কিছু. একই শব্দ, সকল দেশে ব্যাঙ কিন্তু একই শব্দ করে থাকে, আর তার শব্দটাকে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করা হয়. তো এটা কর্কশ শব্দ, নট সুইট সাউন্ড. এটাকে আমরা বাংলাতে বলি ঘ্যাঙর ঘ্যাং, ঘ্যাঙর ঘ্যাং. আজকে যাদেরকে আমি লাইভে দেখবো তাদেরকে আমি মেনশন করব. আমি যখন পাবো তাদের নাম মেনশন করব. ঘ্যাঙর গ্যাং. ভয়েস, ভয়েস, ভয়েস অর্থ হচ্ছে স্বর, স্বর.
বা সাউন্ড, ভয়েসের বাংলা হচ্ছে স্বর, বা আমরা বলে থাকি কি টোন, যেমন তার টোন খুব সুন্দর, টোন। আমরা ইংরেজিতে তার অর্থগুলো শিখবো, কারণ পরীক্ষায় সিমিলার ওয়ার্ড আছে আমাদের 1 নম্বর প্রশ্নের জন্য। এটা সিমিলার ওয়ার্ড মিন্স মিনিং অফ ওয়ার্ডস। এখানে শব্দের অর্থ আমরা যেগুলো শিখি ওগুলি সাধারণত এসে থাকে, শব্দের অর্থ ইংরেজিতে দেওয়া থাকে একটু ইলেবোরেটলি। ভয়েস, চেঞ্জ, এরপরে নতুন ওয়ার্ড হতে পারে চেঞ্জ। চেঞ্জ অর্থ পরিবর্তন করা, বদলানো, বদলে যাওয়া বা বদলে দেয়া। বা ভেরিয়েশন, ভেরিয়েশন, চেঞ্জ, ভেরিয়েশন বা বদলে যাওয়া, বদলে দেয়া। A long time ago, long time ago, অনেক সময় আগে, দ্যাট মিন্স অনেক দিন আগে। আমরা সাধারণত কাহিনী শুরু হয়ে যাবে অনেক দিন আগের কথা, হ্যাঁ, a long time ago। অনেক দিন আগে। বিফোর এ লং টাইম। এগো অর্থ হচ্ছে বিফোর। এরপরে হিয়ার, HEAR, হিয়ার শব্দ অর্থ হচ্ছে শোনা, শোনা, হিয়ার শোনা, বা লিসেন, LISTEN, লিসেন, শোনা। লং টাইম এগো, আগে যেটা লিখলাম অনেক দিন আগে, হ্যাঁ। হিয়ার শোনা বা লিসেন, শেয়ার, SHARE, শেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগাভাগি করা, ভাগ করা বা ভাগ দেয়া, ভাগ নেয়া। শেয়ার বন্টন করা, ভাগাভাগি করা। ভাগাভাগি করা। আর শেষে একটা ওয়ার্ড লিখেছি টিচ, অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দেয়া। ওকে, শিওর হয়নি তোমরা কি সারাটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? শামসুন নাহার ম্যাম আমাদের লাইভে আছেন। তিনি দেখছেন। মিশ্রা স্যার বলেছেন নাইস ক্লাস, থ্যাংক ইউ স্যার। আর শামসুন নাহার ম্যাম বলেছেন এক্সিলেন্ট, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ও শেয়ার, SHARE, শেয়ার, ভাগাভাগি করা বা ডিস্ট্রিবিউট। এটা ইংরেজিতে আমরা অর্থ লিখব DISTRIBUT, ডিস্ট্রিবিউট অর্থ বন্টন করে দেয়া। আর হিয়ার শোনা বা লিসেন, এ লং টাইম এগো, অনেক দিন আগে, নাইনি। ফার ডেইজ বিহাইন্ড, অনেক দিন পূর্বে, ফার ডেইজ বিহাইন্ড। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে, সুরমা নদীর শাখা। এখান দিয়ে একটি লঞ্চ যাচ্ছে, সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হবে শুনতে। এটাকে যেতে দিই, লেট ইট গো অ্যাওয়ে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কিছু নিউ ওয়ার্ড শিখলাম, হ্যাঁ। এগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে তার আমরা অর্থ বা সমার্থক শব্দ শিখে নিয়েছি।
এখন আমরা এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা কি কি সেন্টেন্স তৈরি করা যায় আমি একটু মুখে বলবো, আলোচনা করে নেই। লং টাইম এগো, দেখো ক্রক, ক্রক অর্থ হচ্ছে ব্যাঙের ডাক, গ্যাং শব্দ। দ্য ফগ সাউন্ডস অথবা দ্য ফগ মেক্স এ সাউন্ড অফ ক্রক, ফগ ক্রক শব্দ তৈরি করে বা ক্রক বলে ডাকে। অথবা দ্য ফগ ক্রক্স, ব্যাংকটি ক্রক ক্রক করে শব্দ করে। ভয়েস, হিজ ভয়েস ইজ নাইস, হার ভয়েস ইজ নাইস। অথবা দ্য ভয়েস অফ রুনা লায়লা ইজ এক্সেলেন্ট, রুনা লায়লার কণ্ঠ অসাধারণ। চেঞ্জ পরিবর্তন করা, উই শুড চেঞ্জ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস, আমাদের খারাপ অভ্যাসগুলো চেঞ্জ করা বা পরিবর্তন করা উচিত। উই শুড চেঞ্জ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস। A long time ago, a long time ago, I would play cricket well. অনেক দিন আগে আমি ভালো ক্রিকেট খেলতাম। অথবা a long time ago I met my bosom friend. অনেক দিন আগে আমি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। Hear, শোনা। Sorry, I can't hear you. দুঃখিত, আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। I can't hear you. এটা সেন্টেন্স হয়। অথবা I hope you are hearing me clearly. আশা করি তোমরা পরিষ্কারভাবে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। শেয়ার অর্থ ভাগ করা, ভাগাভাগি করা। উই শুড শেয়ার আওয়ার নলেজ অ্যামং আওয়ারসেলভস, আমাদের জ্ঞান পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করা মানে বিলিয়ে দেওয়া উচিত। এভাবে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব, আমরা ছোটো ছোটো সেন্টেন্স তৈরি করব এবং শিক্ষার্থীরা তোমরা পারো। হ্যাঁ, ওকে। এখন আমরা আজকের লেসন থেকে, যেহেতু এটি একটি স্টোরি, একটি বড় স্টোরি, দেখো হিউজ স্টোরি, এখানে শুরু হয়েছে, চলছে, এবং এরপরে আরেকটি লেসন রয়েছে, এরপরে আরেকটি লেসন আছে, গিয়ে শেষ হয়েছে। আমরা যখন সকল লেসন তা শেষ করব, এরপর আমরা প্রশ্ন উত্তর শিখব। এখন আমরা পরীক্ষায় আসে এরকম সিমিলার ওয়ার্ড তো পড়ে নিলাম, ওগুলো সিমিলার ওয়ার্ড। এখন পড়ব ট্রু ফলস, এই পাঠের আলোকে ট্রু ফলস। আর সবার শেষে আমরা সকল পাঠের আলোকে প্রশ্ন উত্তর শিখব, বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর শিখে নেব। এখন আমরা আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। কলমের খালি শেষ হয়ে গেছে, এটা শেষ হয়েছে, এটা শেষ হয়েছে, এটা শেষ হয়েছে, এটা শেষ হয়েছে, আরও অনেক কলম চলে গেছে। খালি রয়েছে, কিন্তু খালি রিফিল করলে সুন্দর কাজ করছে না কেন বুঝতে পারছি না। ওকে, ট্রু ফলস নাম্বার A লক্ষ্য করো। Long time ago, long time ago, frog had ugly voice. অনেক দিন আগে ব্যাঙের ছিল কুৎসিত কণ্ঠ। আগলি মানে ইটস অপোজিট টু বিউটিফুল। কুৎসিত বা যেটা সুন্দর নয়, কর্কশ। লং টাইম এগো ফ্রগ হ্যাড আগলি ভয়েস। এটা ট্রু না ফলস? তোমরা লিখতে থাকো, যারা শিক্ষার্থী রয়েছে কমেন্টে লিখতে থাকো। এরপর বি আমি পরে লিখে দেব। বি নাম্বার, the frog was selfish. ব্যাঙটি ছিল স্বার্থপর। এখানে যে ব্যাঙের কথা বলা হয়েছে ব্লু স্টার, তার কথা লেখা হয়েছে the frog was selfish. ব্যাঙটি ছিল সেলফিশ, স্বার্থপর। স্বার্থপর তো তোমরা বুঝে থাকো, যে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে। Rooster is the name of a bird
ব্লু স্টার একটি পাখির নাম, ট্রু না ফলস বলবা। এরপর all the animals came to hear Blue Star's song. নাম্বার ই শেষেরটা হচ্ছে frog makes the sound fox, আচ্ছা fox plural দিয়ে দিই, fox make, তখন make হবে make the sound croaks, CRO. Okay. So dear students, could you see hold the board clearly? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আমাদের অনলাইন স্কুলে বেহাল দশায় রয়েছে, দুইজন ভিউয়ার আছেন এই তো এখনো পর্যন্ত। Look, long time ago, frog had ugly voice. অনেক দিন আগে ব্যাঙের ছিল কর্কশ কণ্ঠ। এটা ট্রু না ফলস? আমরা পড়েছি লং টাইম এগো ফ্রগ হ্যাড বিউটিফুল ভয়েস। অনেক দিন আগে ব্যাঙের ছিল খুব সুন্দর কণ্ঠ, পরে ওটা চুরি হয়ে গেছে, তাই তো? তাহলে এটা এই ইনফরমেশন, দিস ইনফরমেশন ইজ ইনকারেক্ট, সো উই উইল রাইট ফলস, FALSE, false. The next information is the frog was selfish. The frog নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে এটা মানে ব্লু স্টারকে বোঝানো হয়েছে, দ্য ফ্রগ ওয়াজ সেলফিশ, ব্যাঙটি ছিল স্বার্থপর। ইট ইজ ট্রু। পরের সেন্টেন্সটি দেখো, ব্লু স্টার ইজ দ্য নেম অফ আ বার্ড। ব্লু স্টার হচ্ছে একটি পাখির নাম। আমরা আজকে যে স্টোরি পড়েছি এখানে কোনো পাখির নাম কি ব্লু স্টার ছিল? অ্যাবসলিউটলি নট, সো ইটস ফলস। And the next information is all the animals came to hear Blue Star's song. All the animals came to hear Blue Star's song. সকল প্রাণী ব্লু স্টারের গান শুনতে আসতো। হ্যাঁ, তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রু। আর লাস্ট ইনফরমেশন ইজ ফ্রগস মেক দ্য সাউন্ড ক্রক। ব্যাঙেরা ক্রক ক্রক শব্দ করে, এটা ট্রু। Okay, dear students, I hope you have written all the informations and identified whether the sentences are true or false. Now I'll show you how you will write in your answer paper. উত্তরপত্রে কীভাবে তোমরা লিখবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যে সেন্টেন্সগুলি দেওয়া থাকবে কোয়েশ্চেনে, হ্যাঁ, ওটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা শুধু নাম্বার এ আমরা পেয়েছি ফলস, আমরা লিখে দেবা ফলস। এরপরে এটা বি নাম্বার হচ্ছে ট্রু। এরপরে ফলস, FALSE, ফলস। হ্যাঁ, এরপর ট্রু, TRUE, এরপর ট্রু। আমরা পরীক্ষায় আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 লিখে আমরা এই 6টি থাকবে, আমি এখন 5টি লিখেছি, 6টি থাকবে F পর্যন্ত। আমরা ABCDEF লিখে আমরা এ নাম্বার যদি ট্রু হয় ট্রু লিখবো, ফলস হলে ফলস লিখবো। এভাবে শুধু ট্রু আর ফলস লিখবো, আমরা স্টেটমেন্ট লিখবো না, সেন্টেন্সটি লিখবো না, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, যদি প্রশ্নে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে রাইট T ফর ট্রু অ্যান্ড F ফর ফলস, হ্যাঁ, যে সঠিক সেন্টেন্সগুলোর জন্য তোমরা শুধু ট্রু লিখো এবং ফলস সেন্টেন্সগুলোর জন্য F লেখো, তখন আমরা ট্রু ফলস না লিখে শুধু লিখবো ট্রু হলে T লিখবো আর ফলস হলে F লিখবো, ক্যাপিটাল T ক্যাপিটাল F। Okay, my dear students of Sunamganj Online Schools and all other schools and all other areas who join with our classes and watch our classes regularly, I thank you all heartily. আন্তরিকভাবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।
because you are watching and you are enriching our page to be larger. তোমরা আমাদের ক্লাসগুলি দেখে থাকো এবং আমাদের পেজকে বড় থেকে বড়তর করে তুলছো। তো keep watching our classes continuously. নিয়মিত আমাদের ক্লাসগুলি দেখতে থাকো and enrich yourself and enrich our page and make fruitful our online classes. এবং আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলিকেও সার্থক করে তোলো। শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি দেখো এবং যদি একটি বর্ণ শিখতে পারো তবে আমাদের ক্লাস দান সার্থক হবে। Okay, dear students, my time is around over. I am not taking time anymore. Inshallah, see you again the next week, next Sunday, next Saturday at 3 p.m. Till then, goodbye to you all.